بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا وقت قبول فرمائے۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أن قطر الأرض خاشية فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ومن آیاتہ اللیل، اور اس کی نشانی میں سے لیل والنہار، رات اور دن، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ تم سجدہ کرو للشمس سورج کے لیے، ولا للقمر، اور نہ ہی چاند کے لیے، وسجدوا بلکہ سجدہ کرو، للہ اس اللہ کو، الذی خلقہن جس نے ان کو پیدا کیا، یعنی سورج چاند کو زمین و آسمان کو سب کو پیدا کیا، اس کو سجدہ کرو، ان کنتم ایاہ اگر ہو تم، ایاہ تعبد اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو پھر اسی کو سجدہ کرو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا پس اگر وہ تکبر کریں، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ تو پس وہ لوگ، عند ربک جو تیرے رب کے پاس ہیں، یسبحون لہ تو وہ تسبیح کرتے ہیں، لہو اس کے لیے، باللیل رات کو، والنہار اور دن میں، وہم لا یسعون اور وہ تھکتے نہیں ہیں، یعنی کہ فرشتے۔ ومن آیات اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، انکا کہ بے شک آپ، ترل الارض کہ آپ دیکھتے ہیں زمین کو، خاشیتن خاشیتن یعنی کہ اس کو جھکا ہوا ہے، یعنی کہ اس پہ دبی ہوئی یا بنجر زمین کو آپ دیکھتے ہیں۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ پس جب اچانک انزلنا ہم نازل کرتے ہیں، علیہا اس پر، الماء پانی، احزت وربت تو وہ پھول جاتی ہے اور لہلہانے لگتی ہے، تو لہلاتی اور ربت مانے پھول جاتی ہے۔ ان الذی بے شک وہ ذات،
अहयाहा, जिसने उनको पैदा किया, लमुहयिल मौता, तो वो ज़रूर मुर्दा है, अलमौता, मुर्दों को, इन्नहु अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक वो अला हर चीज़ पर है, अला हर शैइन कदीर, कुदरत रखता है। इन्नल्लज़ीन युल्हिदून फी आयातिना, और वो बेशक वो लोग जो युल्हिदून कजरवी इख्तियार करते हैं, फी आयातिना, हमारी आयात के बारे में, ला यख्फून अलैना, वो नहीं छुपे हुए हैं हमसे, अलैना, हमसे, यानी वो कोई हमसे छुपे हुए नहीं हैं। अफमन युल्का फिन्नारी, बस क्या वो जो, और क्या, बस वो, युल्का फिन्नारी, जो डाल दिया जाए आग में, खैरुन, बेहतर है, अम मन याती, या वो जो अयाती, आमना, जो हो उसके साथ, अमन के साथ जो आए, याती आमना यौमल क़यामत के दिन, यानी इन दोनों में से कौन बेहतर है। इअमालू, तुम करते रहो, माशी, तुम जो तुम्हारा दिल चाहे, इन्नहु बिमा तामलून बसीर, बेशक वो जो कुछ तुम करते हो उसे देखने वाला है। इन्नल्लदीन कफरू, बस वो लोग जो कुफ्र किया, बिज़िक्री, उसके जिक्र से, लम्मा जाहुम, जो जब वो आया उनके पास, व इन्नहु लकिताबुन अजीज, और बेशक वो लकिताबुन, यकीन वो किताब है, अजीज, बहुत बहुत हिकमत बाजी का, बहुत गालिब, या उसकी बहुत इज्जत वाली किताब है। ला यातिहिल बातिल, नहीं आता बातिल, मिन बैनी यदैहि, उसके सामने से, वला वला मिन खल्फ, ना उसके पीछे से, तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद, वो नाजिल की गई है मिन हकीमिन, हिकमत वाले की तरफ से, और हमीद, यानी जो हर चीज़ के, जिसके लिए तारीफ का सजावार, तारीफ का जो हकदार, उसी की तरफ से नाजिल की गई है। तो हम पढ़ते हैं कि पीछे अल्लाह तबारक व तआला असल में ये चल रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की और रबूबियत के दलाइल, कि वो जो अल्लाह ताला को की बातों को आखिरत को नहीं मानते, या उनको यहाँ पे उनको समझाया गया इस तरीके से, क्योंकि सबसे पहले हम पढ़ा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस बात को सबसे अच्छी बात करार दिया, जो अल्लाह की तरफ बुलाए, उनका अल्लाह की तरफ दावत दे, और फिर उसको उसके लिए चंद चीज़ें दलाइल के तौर पर भी अल्लाह ताला ने यहाँ जिक्र फरमाई हैं, जो आसमान से भी ताल्लुक़ रखती हैं और ज़मीन से भी ताल्लुक़ रखती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंसान या आसमान को देखता है, ज़मीन को देखता है। तो सबसे अजीम और रोशन चीज़ें इंसान को जो नज़र आती हैं, वो अगर देखा तो चांद और सूरज हैं, सबसे बड़ी नज़र आती है, और रोशनी भी है, दिन में रोशनी होती है, रात भी होती है। हम सूरज को ही हिसाब रखते हैं कि सूरज कब तुलू होगा, सूरज कब गरूब होगा, कब चांद नज़र आएगा। इसी तरह रात और दिन, तो ये अल्लाह तबारक व ताला की, तो इनको जब ये बड़े नज़र आते हैं, तो इनको लोग ये समझते हैं कि कुछ लोग इनकी पूजा करने लग जाते हैं, पूजा करते हैं इनकी, कि ये इनको जब सबसे बड़ा समझते हैं, उनकी रोशनी, तो इनको पूजा पूजा करने लग जाते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि ये अल्लाह तबारक व ताला का मज़हर है, यानी अल्लाह तबारक व ताला इनमें है, इनमें अल्लाह तबारक व ताला, और ये अल्लाह तबारक व ताला इनके ज़रिए हमें नज़र आता है, यानी इन्हीं में अल्लाह, तो इसलिए वो उनकी अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में लग जाते हैं। उनके यानी कि इन सूरज और चांद को पूजने लग जाते हैं। इनका क्या है, अल्लाह तबारक उनकी सूरत में ज़ाहिर हुआ, तो फिर उनकी उन्हीं को सजदा करने लग जाते हैं। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि ना चांद है, ना सूरज, और न रात और दिन। रात और दिन आ रहा है कि आप देखें तो रात और दिन कितनी है, ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है, कि हम देखते हैं कि रात को सूरज का छुपना और चांद का निकल आना, और दिन को चांद का छुप जाना और सूरज का नम होना, साफ ये दलील है इस बात की कि इन दोनों में से कोई भी रब या रब या अल्लाह तबारक व तआला को मसर नहीं है कि उस सूरत में वो खुद जाहिर हो रहा है, बल्कि दोनों मजबूर और लाचार पैदा किए गए हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला के फरमान के तहत मुसख्खर किए गए हैं। अपनी गर्दिश और तलू और गरूब के लिए तो अल्लाह के हुक्म के पाबंद है। अगर ये खुद रब होते तो फिर दिन के वक्त का सूरज रात और चांद को कभी ना आने देता। इसी तरह ये होता है कि रात वाला तो कभी भी दिन वाले को ना आने देता, फिर तो अपनी हुक्मरानी कराता करता। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये कोई ये सब अल्लाह तबारक ताला की निशानियां हैं, इन सब को अल्लाह तबारक ताला, इसलिए अगर सजदा करो तो इनको ना करो, बल्कि उसको सजदा करो जिसको खलक़हुन्ना इन कुंतुम, इस जिसने इन सब को पैदा किया, इन सब चीज़ों को जिसने पैदा किया, जिनके यहाँ पे मिसाल दी जा रही है, तो जिस जो हस्ती ने पैदा किया उसको सजदा करो, इनको तुम या ताबुदून, अगर तुम हो कि हाँ हम उसी की इबादत करने वाले हैं, यानी कि
पता चलता है कि यानी कि तुम उसी के इबादत करने वाले उनको करो, क्योंकि इनको बहुत से लोग जो अकली अपने दौड़ा रहे होते हैं अकली घोड़े, कि जी हम इन चीज़ों को सजदा तो नहीं करते बल्कि उनके वास्ते से अल्लाह ही को सजदा करते हैं। उनके अल्लाह के बाद सजदा क्यों? या अल्लाह तबारक व तआला ने साफ फरमा दिया कि उनके उनकी इबादत, उनकी जो उनकी ज़रूरत क्या है, कि उनको तुम वास्ते की ज़रूरत क्या पड़ गई अल्लाह तबारक व तआला के लिए, सीधे उसी को सजदा क्यों नहीं करते? अगर तुम अल्लाह को मानते हो सीधे उसी को सजदा करो। फिर अल्लाह तबारक व तआला उनकी मिसाल देते फ़इन इस्तकबारू, फिर वो लोग जो जो घमंड करते हैं, तकब्बुर करते हैं, यानी ये सब कुछ सुनकर भी अगर अपनी बात छोड़ने को अपनी वो जिल्लत समझते हैं, या इतने दलाइल सुनने के बावजूद भी अल्लाह को, एक अल्लाह को सजदा करने के लिए अपनी जिल्लत समझते हैं, और सूरज चाँद और मखलूक को सजदा करने पर वो अड़े ही रहते हैं, यानी तो फिर उनको जारत फिर इसरार करते ही चले जाएं, तो फिर उनके लिए क्या कहा गया है कि अगर इतने मुतकब्बिर हो गए क्या कि अकेले अल्लाह को सजदा करना उनकी शान के खिलाफ है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उनको कोई मोहताज नहीं है, अल्लाह को ज़रूरत नहीं है कि वो उसको सजदा करें कि ना करें। अल्लाह तबारक व तआला के पास तो वो और बहुत से हैं ऐसी है, अल्लाह तबारक इतने कि जिसकी कोई तादाद ही मालूम नहीं कितने फरिश्ते हैं, और बहुत मखलूक अल्लाह के पास जो उसको हर वक्त सजदा करती रहती है और उसको उसकी तस्बीह करती रहती है। इंदा रब्बिका युसब्बिहूना लहू बिल्लैल वन्नार, रात और दिन हर वक्त उसकी तस्बीह करती रहती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं आसमान चरचराता है, जिसका मफहूम ये है कि कोई एक बारिश भर ज़मीन भी आसमान की ऐसी नहीं है जहाँ कोई कोई फरिश्ता उसको सजदा ना कर रहा हो, अल्लाह तबारक व तआला। तो अल्लाह तबारक व तआला को ना हमारे सजदों की ज़रूरत है ना उन लोगों के सजदों की ज़रूरत है जो चांद और सूर्य को सजदा करते हैं, मगर ये तो अल्लाह तबारक व तआला हमें, हम पे एक बड़ा करम है कि वो हमें तौफीक देता है कि हम उसको सजदा करें, और हमारे उससे दर्जात बुलंद होते हैं, उसके उसी के बदले अल्लाह तबारक व तआला हमें इनाम भी देगा, अपना फजल करेगा। वरना अल्लाह तबारक व तआला के पास ये चीज़ें जो कभी थकते भी नहीं है। वो इंसान नहीं है, इंसान तो थक जाता है जितना करेगा, उसको सोने की ज़रूरत भी है, खाने की ज़रूरत भी है, मगर ये वो चीज़ है जो जिनको वहम ला यस्अमून, कभी वो थकते नहीं है। अल्लाह तबारक फिर आगे फरमाते हैं, और फिर वमन आयात अन्नका ला तरल अर्द खाशियतन, फिर अल्लाह तबारक व तआला आसमान के बाद ज़मीन की तरह मिसाल देते हैं कि ज़मीन को तुम देखते हो कि बंजर पड़ी है, हम उस पे बारिश बरसाते हैं तो वो लहलहाने लग जाती है, हर तरह के हम देखते हैं कि फूल पौधे निकल आते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला उसे कितनी नबातात और कितनी कुछ फसलें उगाते हैं, तो सब अल्लाह तबारक व तआला है कि जो जो इस बंजर ज़मीन को अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदा कर देते हैं, उसमें एक रुवियदगी आ जाती है। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ही है वो जो उनको मुर्दों को भी वो ज़िंदा करेगा, इसी तरह मुर्दे होंगे उनको अल्लाह तबारक व तआला इसी तरह ज़िंदा करेगा जैसे मुर्दा ज़मीन को कर रहा है। तो ये क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ पर कुदरत रखता है, यानी वो कादिर है हर चीज़ पर। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला उनको जिस तरह उनको जिंदा कर रहा है तुम्हें भी जिंदा करेगा, सबको मुर्दों को जिंदा कर देगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला इन्नल्लज़ीना युल्हिदून फी आयातिना ला यख़फ़ून अलैना, बेशक वो लोग जो जो कजरवी अख्तियार करते हैं हमारे यहाँ कहनी कजरवी करते हैं, या युल्हिदून का मतलब है कि वैसे तो लहद भी आता है, जैसे कब्र भी होते हैं ना, वो एक लहद भी होती है जिसमें पहले सीधी से कब्र को खोदते हैं, उसमें से साइड से एक उसमें जगह बना लेते हैं मुर्दे के लिए, तो उसको इसीलिए उसको इल्हाद से ही वो भी है कि सीधे रास्ते से इनराफ, यानी एक तरफ को हट जाना, कजरवी या टेढ़ा चलना, यानी जो लोग हक से हटकर टेढ़ी राह अख्तियार करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की आयत में टेढ़ा चलना कहते हैं कि ये है कि या तो उसका इनकार करते हैं इंसान, या सीधा साधा उसका मतलब निकल रहा हो, वाज़े मतलब निकालने के बजाय कोई उसके मुतालिक बहस शुरू करा दे, बहस शुरू करने जाए, या फिर उन्हें गलत मतलब पहनाने की कोशिश करे। क्योंकि जो लोग बातें नज़रियात मुशरिकाना अकायद रखते हो, बिदत करते हो, या इनका आखिरत का इनकार करते हो, इस तरह के जो होते हैं ये लोग ऐसा ही तर्ज अमल अख्तियार करते होते हैं, खुद भी गुमराह होते हैं, दूसरों को भी गुमराह करते हैं। जैसे वो मुशरिकीन मक्का भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात सुनते थे, उसमें से कोई एक चीज़ ले ली और पूरी बात के बजाय एक चीज़ को उचक लिया, और जाके वो कहा करते थे कि देखो जी आज तो नबी ने ये फरमाया तो क्या कहते हो। ऐसी ऐसी वजह नहीं, ये अल्लाह की ये बात को सीधी साधा बयान ना करना, बल्कि अपने मकसद से कोई और ही गलत मतलब निकाल देना, या उसके हरूफ में तब्दीली कर देना, या उसके मायने अपनी तरफ से पहना लेना, ये युल्हिदून है, ये उसकी आयात में युल्हिदून का बताइए वो का जरिए अख्तियार करना है। ला यख्फ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ला यख्फून अला, वो हमसे छुपे हुए नहीं हैं, ये ना समझें कि वो हमसे कुछ छुपे हुए हैं, तो ये तो बहुत बड़ी शदीद वही
عید ہے یہاں ان لوگوں کے لیے جو ایسا ایسا کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ ہم سے مخفی نہیں ہیں، بلکہ ہر لمحے ہماری نگاہ میں ہیں، ہماری گرفت سے بچ کر کہیں جا نہیں سکتے۔ ان کے اگر ہم عذاب میں تاخیر کر رہے ہیں، انہیں مہلت دے رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے کہ وہ کہیں ہم سے بھاگ کے چلے جائیں گے، وہ ہمارے گرفت جب ہم چاہیں گے انہیں پکڑ لیں گے۔ تو ان کو یہ یہاں بتا دیا گیا ہے کیسے حرکت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، میں اس کے نظر میں ہو تم۔ فمن یلقا فی النار، پھر یہ اللہ تبارک مثال دے دی جا رہی ہے کہ کیا وہ شخص جس کو آج جہنم میں ڈال دیا جائے وہ بہتر ہے، یا وہ جو قیامت کے دن امن کے ساتھ آئے گا؟ یعنی ایک مومن ہوگا جو جنت میں جانے والا ہوگا، یا ایک وہ جو کافر ہوگا یا مشرک ہوگا وہ ایک جہنم میں جانے والا ہوگا۔ تو آپ خود ہی اندازہ لگا کہ ان میں سے کون کیا ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے، ان میں سے یقینی بات ہے کہ وہ زیادہ اچھا ہوگا جو امن سے آئے گا، اور قیامت کے دن جو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دیں گے۔ پھر اللہ تبارک ای معلوم آشی تم، ان سے کہہ دو کہ تم کرتے رہو تمہارا جو دل چاہے۔ یعنی یہ بھی ایک دھمکی ہے کہ جو چاہو کرو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی مرضی کرنے کی اجازت دینا ہے، بلکہ ڈانٹ ہے کہ اس ملت میں تم جو چاہو کر لو، اس کی سزا کہ جب پھر ہم جب چاہے کہ ہم تمہیں سزا دے دیں گے۔ تو یہاں کہ نا یہ تو نہیں مطلب کہ تمہارا جو مرضی آئے کرو، یا مطلب یہ کہ تم اس وقت جو مرضی کر لو، مگر ہوگا یہ کہ جب ہم چاہیں گے تو پھر ہم تمہیں پکڑ لیں گے۔ اب جو تمہارا دل چاہے کر لو، انہ بما تعملون بصیر، کیونکہ جو تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ وہ بے شک ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، جو عمل بھی تم کر رہے ہو، نیک کر رہے ہو بد کر رہے ہو، ہر وقت تم اللہ کے نظر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی سمجھو کہ تمہاری تصویر میں تمہاری ویڈیو بنتی جا رہی ہے۔ تو اگر ہماری کوئی ویڈیو بنا رہا ہو تو پھر ہم کبھی بھی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جس سے ہماری بدنامی ہو، یا ہماری کوئی پکڑی ہوئی ہمارا پکڑا جائے کہ جی انسان یہ کام کرتا رہا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں دیکھ رہا تھا، ہمیں بھی یہ ایک ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ہم ان کے نظروں میں ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان الذین کفروا بالذکر، پھر جو لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا ہے بالذکر یعنی قرآن سے، ذکر سے، لما جاءہم جب بھی وہ ان کے پاس آیا، یعنی یہ نہیں کہ اب وہ قرآن جب جیسے ہی وہی نازل شروع ہوئی اسی وقت انہوں نے اس کا انکار شروع کر دیا۔ یعنی پہلے جب جیسے ہی وہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا، آپ کو ہمیشہ سچا سمجھا، مگر جیسے ہی آپ نے وہی کی بات کی انہوں نے پہلے دن سے انکار کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ اللہ تبارک انہ لکتاب عزیز، اور یہ تو وہ ہے جو کتاب یقیناً ایک، یہ البتہ ایک کتاب ہے بہت عزت والی گرامی قدر کتاب ہے۔ یعنی کہ کتاب وہ ہے جو قرآن مجید کی جب کہیں کہ اس کے کتاب و عزیز کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ سب پر غالب ہے، زبان اور بیان میں، دلیل و برہان میں، علم اور حکمت میں، اور اپنے سچائی میں، سب پہ، اور ہر لحاظ سے دوسری ہر کتاب پر غالب اور زبردست ہے۔ یعنی اس کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، یہ بتا دیا گیا ہے، بلکہ دنیا کو چیلنج دے دیا گیا کہ جیسے ایک صورت بنا لاؤ، ایک آیت کہ چھوٹی سے چھوٹی صورت اس کے مقابلے بنا لاؤ، مگر آج تک کوئی بنا نہیں سکا۔ دوسری ساری کتابیں اس کے مقابلے میں زیر یعنی اس سے کمتر، ہر حال میں کمتر ہے۔ دوسرا سب سے کتب کا دوسرا یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، بے مثال کتاب ہے، پوری کائنات اس کی ایک صورت کی مثال لانے سے بھی عاجز ہے، ان کی کوئی مثال ہے نہیں۔ تو یہ عزیز کا مطلب یہ ہے۔ پھر یہ یہاں بتا دے لا یأتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ باطل اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے۔ یعنی کہ سامنے سے آنے کا مطلب یہ کہ قرآن پر براہ راست حملہ کر کے اگر کوئی شخص اس کی کسی بات کو غلط یا کسی تعلیم کو فاسد ثابت کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا، اس میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور پیچھے سے نہ آ سکنے کا مطلب یہ کہ کبھی کوئی حقیقت یا صداقت ایسی آ ہی نہیں سکتی جو قرآن کے پیش کردہ حقائق کے خلاف ہو۔ کوئی علم ایسا نہ ہے اور نہ ہی آ سکتا ہے جو کہ قرآن نے بیان کردہ علم کی تردید کرتا ہو۔ کوئی تجربہ، کوئی ایسا مشاہدہ ہو ہی نہیں سکتا جو ثابت کر دے کہ قرآن نے جو عقائد، اخلاق، قانون، تہذیب و تمدن، معیشت اور جو بھی سیاست اس کے بارے میں انسان کی جو رہنمائی کی وہ غلط ہے، وہ نہیں۔ تو یہاں یہ اس کو چیلنج کر دیا، بتا دیا گیا ہے کہ نہ باطل اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، کیونکہ تنزیل من حکیم حمید، کیوں نازل کی گئی ہے اس کی طرف سے جو عزیز بھی ہے
जो हकीम भी है और हमीद भी है, यानी अल्लाह तबारक व तआला कि यानी कि उसकी तरफ से नाजिल की गई है, क्योंकि उसमें आमिज़ हो ही नहीं सकती, यानी कि हकीम और हमीद की तरफ से नाजिल की गई है। यानी कि तंजील का मतलब थोड़ी थोड़ी नाजिल करना, थोड़ा थोड़ा नाजिल की गई है। और हर तारीफ जो हिकमत वाला भी है, और हर तारीफ का मुस्तहिक और हर खूबी का मालिक है। और हकीम वो जिसकी किसी तदबीर की में कोई ख़ता ना हो, उसको हकीम कहते हैं, कोई भी तदबीर उसमें कोई ख़ता ना हो। और हमीद वो जिसके किसी फ़ेल की कोई मजम्मत ना की जा सके, हर हाल में उसकी तारीफ़ ही है। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कुरान नाजिल किया गया, और उसमें हमारे लिए हर बात हमें समझा दी गई है। और उन लोगों के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने रास्ता दिखा दिया है, जो जिसका दिल चाहे रास्ता अख्तियार कर ले, चाहे तो सच्चाई का रास्ता अख्तियार कर ले, कुरान पे आ जाए और कुरान के बताए वसूलों के मुताबिक में ज़िंदगी गुजारे और अपनी आखिरत को संवार ले। और अगर ना चाहे तो फिर जिस तरह दिल चाहे जहाँ करता रहे। अल्लाह तबारक व तआला एक दिन वो आएगा जिस दिन इंसानों को सबको पैदा किया जाए, अल्लाह तबारक व तआला हर किसी के किए का बदला देंगे। तो हम तो ये उम्मीद करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमाए, उस रमज़ान के महीने की बरकत से सब पिछले गुनाह माफ़, और आगे के लिए हमें अल्लाह तबारक व तआला ऐसी हिदायत दे कि हम उसी के बताए हुए तरीके पर अपनी ज़िंदगी गुजारें, और हर 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 अमल हमारा ऐसा हो जो हमें जन्नत से करीब कर दे, अल्लाह की मोहब्बत से करीब कर दे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर अमल करना हमारे लिए आसान हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला सब पे रहम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।